أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqatlarni yo'qdan bor etib ne'matlab va tarbiyalab turgan mag'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil-turlarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz bo'lsa edi, rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil-turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishib tursa edi, aning ahli baytina, aning sahabalarına ridvanullohi alayhim Allohdan rizoligi bo'lsa edi, Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan yergan mu'min musulmon qardoshlarımizga Alloh taolaning salamlari bo'lsa edi. G'usullanib ham tahoratlanib ulug' bo'lgan juma farizining o'tim deb kelgan qardoshlarima assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Darslikda biz Alloh taolaning kitobi Qur'on turida, iyari turida ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati, demak hadislar turida, iyari turida gel eshitamiz ham o'zimizning turmushimizda bu so'zlarni, bu amirlarni o'targa tirishirga tiyishmiz. Ham endi hadislarning birisi, unda bo'lsa mashhur hadis, qiyomat kuni turida bo'lgan hadis. Bizga hadisda payg'ambarimiz shunday deb xabar etdi. Qiyomat kunida 7 turli kishi Allohning g'arshi ko'lagasine loyiq bo'lur. Demak, endi 7 kishi Alloh taolaning g'arshining ko'lagasi ostida bo'lur deb aytgan. Ham endi ularni sanab o'tib payg'ambarimiz yoshdan o'q Alloh taolaga g'ibodat qilib o'sgan kishi, ko'ngili masjid bilan bayli bo'lgan kishi, Alloh rizoligi uchun bir-birini yaratgan, shuning uchungina ko'rishgan ham ayrilgan ikki kishi, darajali matur xotin zina qilirga chaqirganda men Allohdan qo'rqam deb bu ishdan tiyilgan er kishi, so'l qo'li ko'pmi o'ng qo'li berganini bilmagan kishi, demak yashirin sadaqa bergan kishi, bir kim ko'rmaganda Alloh taolani zikr etib ko'zidan yoshlar oqqan kishi ham g'odil, nomusli imom deb aytgan payg'ambarimiz Muhammad. Ham endi kim bizning ishin eng g'adil imom? Albatta u bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Ham uning axloqi turida Alloh taolo Qur'onda bo'lay deb aytadi. Qalam surasining 4-oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim va innaka la'ala xuluqin azim. Ham sen hech shaksiz yuqori axloq egasi. Payg'ambarimiz eng axloqli kishilarning birisi bo'lgan, ham endi boshqa payg'ambarlardan eng axloqli deb aytirlikda. Ham endi u igilikli, itoatli, shafqatli, mehribonli, sabr, keng ko'ngilli, yumart, ishonchli, tiynoq bo'lgan. Bu sifatlar payg'ambarimiz alayhissalomga eng kamil darajada xos. Hamda ular uning eng g'adil yetakchi ekanligini da ko'rsatadi. Darslikda payg'ambarimiz din yağından, ruhi yoqdan yetakchi bo'larak, shulay endi ul siyosiy yoqdan da ham boshqa yerdan hatto bir endi bu bir davlat boshlig'i da bo'lgan, ham endi ul bek g'adilli bo'lgan. Ham endi payg'ambarimiz alayhissalomning xotinidan Aysha radhiyallohu anhadan so'raganlar, Rasulubizning xulqi nindi deb so'ragach, uning xulqi Qur'on edi deb javob bergan. Rasulubuz alayhissalom yuqori darajada
дәрәҗәдә намуслы һәм ышанычлы кешеләр белән йомшак һәм дуслык мөнәсәбәттә булган. Ул һәр вакыт әхлакый саф фикер йөрткән. Әгәр кемдер аңардан берәр сорау бирсә, ул сорауга тулаем җавап биргән һәм инде йомшак җавап биргән. Шул ук вакытта Пәйгамбәребезнең сахабалары ул кушкан әмерләрен шул ук мизгелдә үтәргә тырышканнар. Шуңа күрә мөселманнар җитәкчеләргә иярергә тиеш. Ан-Ниса сүрәсенең 59-нчы аятында Аллаһ булай дип әйтә: "Я айюхаллазина аману утигуллаһа ва утигур-расул ва улил амри минкум." И иман китерүчеләр, Аллаһ Тәгаләгә итәгать итегез, Расулгә һәм үзегездән булган хөкем ияләренә итәгать итегез дип әйтелгән. Әйе, халыклар төрле җитәкчеләрне күрделәр. Алар арасында акыллы, гаделләр булгандар, алар үрнәк булып торды. Әлбәттә, иң камил үрнәкләрнең берсе ул Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям һәм башка пәйгамбәрләр. Шулай ук тугры хәлифәләр Абу Бакр, Умар, Усман һәм Гали радиллаһу анһум. Һәр мөселман алар үз-үзеннән тотуда алардан үрнәк алырга тиеш. Һәм хакимият мәсьәләләрдә алар барлык хакимнәр, җитәкчеләр өчен иң яхшы үрнәк булып торалар. Тарихыбызда шулай ук белемсез, гаделсез, начар, зулум кылучы җитәкчеләр дә булды. Моның да үз хикмәте бар. Ул хикмәтне Аллаһ субханаһу ва тәгалә үзе генә белә. Һәм инде шулай ук һичшиксез җитәкчеләрнең халык яратсын өчен, аның сүзен кабул итсен, артыннан иярсен өчен аңа бер бик яхшы сифат хас булырга тиеш. Ул да булса, хаким үзенең халыкын яратырга тиеш. Халык җитәкчесен ярата икән, димәк, халык аңа ышана. Җитәкчегә ышаныч бик мөһим. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакыт үз шәкертләренә, сахабаларына фитнә таралуының сак булырга өндәде. Күп милләтле, күп динле илдә һәр кемгә ышарга бик авыр. Дәрәҗәгә, байлыкка, дингә, милләткә карамастан һәр кемгә карата зиреклек һәм гаделлек күрсәтү. Халыкның бурычы Аллаһ тарафыннан билгеләнеп, халыкның бурычы ул да булса Аллаһ Тәгалә тарафыннан билгеләнгән хакимгә иярү һәм ул хакимне сайлау. Шулай инде 8 сентябрь көнне һәрберебезгә инде сайлау катнашуларында катнашу ул безнең бурычыбыз. Һәр мөселман үз киләчәген үзе сайлый ала. Битараф булмагыз, җәмгыятьнең илеше булыгыз. Баракаллаху ли ва лана фил Куранил азим ва нафана бил аятил ва зикрил хаким. Астагфируллах ли ва лакум ва лисаил җамаатил муслимин аль-хадирин аҗмагин. Иннаху гафур рахим, аҗ-җавадул карим, ас-самиғул алим. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был не только религиозным лидером и примером для своих сподвижников в духовной сфере. Он стал эффективным управленцем, смог создать молодое государство среди бедуинов, разрозненных племен в тяжелых климатических условиях. И это государство дало импульс духовности, которая не угасла и не потеряла актуальность и по сей день. Часто нам может казаться, что в те времена все строилось лишь на религиозности, на духовности, но на самом деле пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям учитывал условия экономических, политических, международных отношений, строил общество социальной справедливости. Один институт закята только чего стоит. Институт закята, который, являясь столпом ислама, решал задачи помощи бедным, сиротам, вдовам, инвалидам, строил школы и мадресе. И на своем примере пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям научил своих сподвижников, а позже уже и нас, принципам справедливого отношения к подчиненным. Вот вам хадис, вот вам далиль. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рассказывал о 7 категориях людей, которые будут обрадованы тенью трона Аллаха в судный день, тогда, когда не будет иной тени. И среди тех категорий, которые, мы все прекрасно знаем, это и ребенок, который был воспитан в поклонении Всевышнему Аллаху, и люди, которые встречались и расставались только из-за любви к Всевышнему Аллаху, и другие категории. Среди этих
категория, которая называется имам аль-адль, справедливый правитель. И речь не всегда идет о правителе в чистом виде. Они скорее актуальны для нас в сфере работы и найма. Ведь каждый из нас либо нанимался на работу, либо нанимал кого-то для заключения каких-то сделок, для совершения каких-то услуг. Давайте перечислим лишь несколько пророческих принципов взаимодействия между работником и наемником, что позволит достичь довольства Всевышнего Аллаха и получить баракат, благословение Всевышнего. Первый принцип, справедливый имам, справедливый правитель, работодатель платит вовремя и оговоренную сумму. Доказательством того является, конечно же, хадис пророка Мухаммада, который очень известен, то, что плати работнику, пророк сказал, пока его пот не высох, то есть пока его спина еще не остыла от работы совершенной, пророк Мухаммад, велел этому, работнику заплатить ту сумму, которая оговаривалась. Что касается, оплаты, помните еще такую историю про стадо. История начинается так, что трое людей или несколько людей попали в пещеру, и камень преградил им выход, и они начали вспоминать какие-то благие дела, которые они совершили ради довольствия Всевышнего Аллаха. Итак, один из них рассказал: я был наемным работником у одного человека, который мне обещал дать за работу мою одного барана, одну овцу. После чего я ушел, не получив с него это вознаграждение. А когда вернулся через несколько лет, то этот человек сказал: вот видишь, все, что пасется между этими двумя уади, это все твое. Он сказал: ты смеешься надо мной? Ты же должен был мне только одну овцу. Он сказал: твоя овца принесла приплод, эти овцы, у меня появилось несколько овец, эти овцы дали новый приплод, я на их купил верблюдов, эти верблюды начали размножаться, и вот получилось так, что вот из одной овцы у тебя появилось целое стадо, и это стадо полностью принадлежит тебе. И я, говорит, отдал это стадо полностью этому человеку, а тот, говорит, без оглядки всех моих овец и баранов собрал и увел, говорит, это стадо вместе с собой. И клянусь, если, говорит, я сделал это лишь ради довольства Аллаха, то помоги нам выбраться из этой ситуации, и камень тогда отодвинулся. Вот эту историю можно привести как далиль, как доказательство о том, что работодатель должен платить человеку в срок и должен платить ту цену, ту сумму, которая была оговорена. Вот эти вот всякие нелепые иногда штрафы, когда работодатель пытается человека что сделать, как-то наказать, у него какую-то сумму забрать и так и далее, этого нужно тоже работодателям стараться остерегаться. Также справедливый правитель создает благоприятную атмосферу в коллективе. Сегодняшние исследования показывают, что 50% респондентов, опрошенных, предпочтут здоровую атмосферу в коллективе высокой зарплате. Мусульманин лишь тот человек, доказательством это является то, что мусульманин лишь тот человек, от рук и языка которого не страдают другие верующие, другие люди. То есть мы должны стараться сделать так, если мы являемся работодателями, чтобы в нашем коллективе царила вот такая хорошая, дружеская атмосфера. Следующий, справедливый имам предоставляет так называемый соцпакет. Он предусматривает возможность материальных выплат в случае болезни или смерти сотрудника его семье. Известные нам выплаты, страховки, 13-я зарплата была заложена еще пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Из жизнеописания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, нам известно, что он уделял особое внимание вдовам и сиротам, выплачивал пенсии тем, кто потерял здоровье при каких-то обстоятельствах. Эти принципы должны научить нас человеческому отношению к работникам и к нашим подчиненным. Бывает так, что иногда наши братья работают в сфере бизнеса, и им невозможно вот эти вот выплаты, 13 зарплаты и так и далее. Но мы знаем, что, например, у какого-то сотрудника есть проблемы с квартирой, он живет в стесненных обстоятельствах. Возьми, помоги ему снять какую-то там, квартиру, например, Или, может быть, ребенку нужно устроить садик, или, может быть, надо как-то школу организовать. Не все упирается в финансы, не обязательно, то есть, человеку нужны именно финансы. Не всегда, мы можем как-то полноценно обеспечить наших сотрудников какой-то вот такой выплаты, но иногда чуткое отношение и желание помочь становится чем-то большим и значимым для работника, чем даже какая-то материальная помощь. Этих принципов можно придерживаться и в наше
время, в нашем мультикультурном обществе. Главное – это желание, а не равнодушие. Напоминаю, что 8 сентября в Республике Татарстан пройдут выборы, и мы, как мусульмане и граждане нашей страны, должны сделать свой осознанный выбор для нашего будущего. Неважно, за кого вы проголосуете, важна ваша гражданская позиция. То есть не будьте в стороне от этого мероприятия, нужно постараться туда явиться и свой голос отдать. Лично я утро 8 сентября начну с посещения своего избирательного участка и отдам свой голос, иншаллах. Поэтому и вас тоже призываю быть активными гражданами своей позиции и не игнорировать это мероприятие. Инна Аллаху ва малайкатуху юсаллюна аля наби, я юхалладина аману салли алейхи ва саллиму таслиман. Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннак хамидун маджид. Инна салата танха анил фахшая валь мункар ва акимус салях.